کرام، یہ حفاظ اکرام، یہ طلبہ اعظام، یہ حفاظ تشریف فرما ہے جن کا یہ مقام ہے کہ کل بروز قیامت جنہیں آپ بیکار سمجھتے، جن کو آپ اہمیت نہیں دیتے، صرف فاتحہ درود تک محدود رکھتے، صرف مرغی ذبح کرنے تک محدود رکھتے، صرف حقیقہ اور نمائے جنازہ میں آپ یاد رکھتے، صرف چند جو ہے رسومات اور تقریبات میں آپ کو یہ لوگ یاد آتے، یہ اتنے قیمتی ہے کہ رسول اللہ فرماتے جس بستی سے طالب علم گزر جائے اس بستی سے اس بستی کے قبرستان سے اللہ 40 دن کے لیے عذاب قبر اٹھا لیتا ہے۔ جہاں پر طالب علم گزر جائے اور جہاں پر حافظ آ جائے اور عالم آ جائے جس بستی میں، اس بستی کا مقام کیا ہوگا؟ اس بستی کے مرحومین کا مقام کیا ہوگا؟ تو صحابہ خانہ لائے کے مبارکباد ہے کہ آپ بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور ان کی آمد پر جو آپ کے دادا پر دادا، جو آپ کے پوروج، جو آپ کے اسلاف فوت ہو چکے ہیں، وہ بھی جو ہے اس محفل کی بدولت اور ان وفات اور ان علماء کے آنے کی بدولت وہ بھی اپنی قبروں میں رسول اللہ کے ذکر کی بدولت وہ بھی جھوم رہے ہیں، وہ بھی جھوم رہے ہیں۔ یہ ذکر کی عظیم الشان محفل آپ پوری توجہ سے سماعت فرمائیے، ادھر ادھر نہ دیکھیے۔ ہمارے بھائی غالباً سو رہے ہیں، ان کو جگا دیجیے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا، لیکن ایسا نہیں سونا، ہمیں بھی سب سے زیادہ نیند آتی ہے، جمعہ جب ہم نہیں پڑھاتے تو نیند سب سے زیادہ آتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہاں پر اللہ اطمینان، اتنا اطمینان آپ کو ملے گا کہ سارا غم آپ بھول جائیں گے، سارا غم بھول جائیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر میں وہ بات ہے، وہ مزہ ہے، وہ مزہ ہے کہ اگر آپ دل سے سماعت کرو گے، دل سے صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سن کر درود پڑھ لو گے تو فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے، اور مدینے کے آقا جو ہے سماعت فرمائیں گے، اور اللہ آپ کے اوپر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گا۔ تو پوری بیداری میں چاہتا ہوں، پوری توجہ میں چاہتا ہوں، آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں، یہ جو رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ سب سے خوبصورت ہوتا ہے، وہ جو سنتا ہے وہ بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ آپ جو ہے بھولے بسرے نہیں ہیں، ایسا نہیں کہ ہم کرسی پر براجمان ہیں تو ہمیں اللہ کی رحمت کے حقدار، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کے حقدار جیسے ہم ہیں ویسے آپ حقدار ہیں، تو رسول اللہ کی محفل میں ان کے ذکر سن کر جھومیے اور درود پاک ضرور پڑھیے۔ پیاسے رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، اور پی جاؤ چاہے ساتھ سمندر نچوڑ کر، اور کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خلیفہ حضور غیاث ملت، خلیفہ حضور غیاث ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آپ محفل میں آئے ہیں تو آپ احساس کرائیں، فرشتے لکھنے پر مجبور ہو جائیں کہ اس گاؤں میں چھوٹی سی بستی میں جہاں پر 20-25 گھر ہیں ان لوگوں نے ایسا سما باندھا اور ایسا ذکر کیا کہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونے لگی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پاک سے آپ یہ احساس نہ کریں کہ ہم اس بستی میں بیٹھ کر جو ذکر کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ہمارے آقا سماعت نہیں فرما رہے، ایسا نہیں ہے۔ بریلی کے امام اہل سنت ارشاد فرماتے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، اور ممکن نہیں کہ خیر بسر کو خبر نہ ہو، اور ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، ہم یہاں سے پکارے
ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ملک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اس بچے کی عمر دراز کرے، بہت ہی جو ہے جذبہ ہے، بہت حوصلہ ہے، اور یہی حوصلہ جو ہے آپ کو بھی ہونا چاہیے۔ آپ بولیں گے، اگر لاک ڈاؤن کی طرح جو ہے ویسا آپ کو ایسے حالات نہیں دکھ رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ بہت بیدار اور بول بھی رہے ہیں۔ کچھ جگہوں پر لاک ڈاؤن کی طرح جو ہے وہ ماسک لگا کے بغیر ماسک کے وہ ماسک لگائے ہوئے نظر آتے ہیں اور کچھ بھی نہیں بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محفل پاک میں اگر آپ زبان کھولیں گے، اگر بولیں گے تو آپ کو اتنے نیکیاں ملیں گے، اتنے نیکیاں ملیں گے کہ کل میدان قیامت میں جب آپ تشریف لے جائیں گے، جب آپ اٹھائے جائیں گے میدان قیامت میں، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ پہاڑوں نیکیاں کہاں سے آ گئے۔ تو اللہ کے فرشتے فرمائیں گے تعجب نہ کرو، صدیق صاحب نے اپنے بیٹے کے جو ہے بیٹے کے شادی اور اس کے جو نکاح کے موقع پر جو ذکر پاک کیا تھا، اس میں جو آپ نے سبحان اللہ پڑھا تھا، جو الحمدللہ پڑھا تھا، اسی کے نیکیاں ہیں، پہاڑوں نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ملک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زندہ دل ہے آپ، ماشاءاللہ جو ہے ہمارے بوڑھے جوان سب زندہ ہیں، اور زندہ نبی کی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم مردہ باد نہیں ہے، زندہ باد ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہے اور زندگی عطا فرمانے والے ہیں۔ ہمارے نبی زندہ ہے اور انہی کی بدولت ہم یہاں پر بیٹھ کر زندگی کا ثبوت دے رہے۔ 12 بجے رات میں، 11:30 بجے رات میں، اور 11 سرکار غوث اعظم کا عدد ہے اور 12 ہمارے سرکار کی عدد ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ 12 حروف۔ لا الہ الا اللہ میں 12 حروف، محمد رسول اللہ میں 12 حروف، اور لا الہ الا اللہ میں جتنے حروف ہیں سارے حروف بغیر نقطہ والے، کسی میں نقطہ نہیں، اور محمد رسول اللہ میں جتنے حروف ہیں وہ بھی بغیر نقطہ والے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ نقطہ والے جو حروف ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطہ کے حروف جو ہے وہ طاقتور ہوتے، پاورفل ہوتے۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ بغیر حروف کے، بغیر نقطے کے حروف رکھے، اور اپنے محبوب کے نام کے ساتھ بھی بغیر نقطے کے حروف رکھے۔ اللہ نے ہمیں میسج دیا ہے، ہمیں سندیش دیا ہے، اللہ نے ہمیں پاور کرایا کہ اے لوگوں، میرا محبوب کمزور نہیں ہے، پاورفل ہے، اور میرا محبوب مجھ سے جدا نہیں ہے۔ اس لیے بیکل السائے فرماتے میں مانتا ہوں اے عقل والو، میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کمزور ہے، مائک کی آواز بھی کھل نہیں پا رہی، اسپیکر قریب میں رکھنے کی وجہ سے، ورنہ مائک بہت اچھا ہے، مائک بہت اچھا بول رہا ہے، کھینچ نہیں رہا، لیکن آواز کھل نہیں پا رہی اسپیکر قریب ہونے کی وجہ سے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میری طرف توجہ فرمائے تاکہ میں حق ادا کروں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کا، اور آپ سننے کا حق ادا کریں۔ واپس کو تو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہے، اور ہماری محفل کو
अपने कब्र मुनव्वर से मुलाहिजा फरमा रहे हैं और अल्लाह ने पावर दिया है, चाहे तो नबी आ जाए, चाहे तो आ जाए करम फरमा दे। और रूहानी तौर पर रसूलुल्लाह हमारी जानों से ज्यादा करीब है। बज़ाहिर जो है हम मदीने में देख रहे हैं कि रसूलुल्लाह की कब्र मुनव्वर रोज़े पाक मदीने में है, लेकिन बज़ाहिर कुरान फरमाता है रूहानी तौर पर रसूलुल्लाह हमारे करीब है, हमारी जानों के करीब है, हमारे करीब है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अगर हम पुकारेंगे, याद करेंगे, तो अल्लाह के प्यारे बीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे ऊपर नजरे करम फरमाएंगे और अल्लाह हमें बख्शिश का परवाना अता फरमाएगा। माशाअल्लाह हमारी ख़वातीन माँ बहनें भी खामोशी से जिक्र पाक सुने भी, दाहिनी तरफ वाली कुछ बोल नहीं है और सामने वाली माशाअल्लाह बहुत अच्छे से बैठे हुए। आप किस लिए पैदा हुए? आपका वजूद इसलिए नहीं कि शोर मचाए, आपका वजूद इसलिए नहीं है कि आप चुगलखोरी करें, आप इसलिए नहीं पैदा किए गए कि आप झूठ बोले, आप इसलिए नहीं पैदा किए गए कि आप जो है ऐब जोई करें, किसी की बुराई में मुनहमिक हो जाए, बल्कि अल्लाह ने आपको पैदा फरमाया है। आला से सरकार फरमाते ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए और मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनू ने चुना, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए और बने दो जहां तुम्हारे लिए। आला हज़रत फरमाते हैं देहन में ज़बा तुम्हारे लिए, देहन कहते हैं मुंह को, देहन इसको कहते हैं मुंह को, देहन में ज़बा तुम्हारे लिए और बदन में है जहां तुम्हारे लिए, और हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नात पढ़ने के लिए पैदा हुए हैं, आप पर दरूद पढ़ने के लिए पैदा हुए हैं, हम नमाजें पढ़ने के लिए पैदा हुए, अल्लाह की हम्द करने के लिए पैदा हुए हैं, मुसलमानों बूढ़ों को सलाम करने के लिए पैदा हुए, बच्चों पर शफकत का हाथ रखने के लिए पैदा हुए हैं, माँ बाप की खिदमत और इताअत करने के लिए पैदा हुए, रिश्तेदारों का अदब और एहतराम करने के लिए पैदा हुए हैं। हम इसलिए नहीं पैदा हुए कि हम चुगलखोरी करें और ऐब जोई करें। रसूलुल्लाह फरमाते सबसे ज्यादा अज़ाबे कब्र पेशाब की छींटों से न बचने और चुगलखोरी की बुनियाद पर होगा। सबसे ज्यादा अज़ाबे कब्र पेशाब की छींटों और चुगलखोरी की बुनियाद पर होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते दो चीजों की गारंटी ले लो, हम तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत लेते हैं। दो चीजों की जमानत ले लो, हम तुम्हारे लिए जन्नत की गारंटी लेते। हमारे आका फरमाते दो चीजें कौन है? रसूलुल्लाह फरमाते ज़बान और शर्मगाह पर कंट्रोल कर लो, ज़बान से झूठ न बोलो, चुगलखोरी न करो, गीबत न करो, किसी को गाली न दो, किसी की ऐब जोई न करो, किसी को बुरा भला न कहो और नजरें नीची रखो, माँ बहन की इज्जत करो और ज़िनाकारी बदकिरदारी से तौबा कर लो। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब जन्नत की गारंटी ले रहे हैं। जन्नत की गारंटी ले रहे हैं। और हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते जब बंदा झूठ बोलता है तो नेकियां लिखने वाला फरिश्ता जो है किरामन कातिबीन जो फरिश्ते होते हैं वो 1 मील दूर चले जाते हैं, वो हमें छोड़कर 1 मील दूर चले जाते हैं।
اور رسول اللہ فرماتے آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے کذاب لکھ دیتا ہے، بہت بڑا جھوٹا کذاب لکھ دیتا ہے۔ اور آدمی سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ اسے صدیق لکھ دیتا ہے، سچا لکھ دیتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، میں ابھی آیت پر اپنے بیان نہیں کر رہا ہوں، ابھی آپ کو جو ہے شور گوگا جو آپ کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ سرکار کی کچھ حدیث پاک آپ کو سنا دوں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ اور جو مسلمانوں کے لیے لاٹھی نکال لے، جو گالی بکنا شروع کر دے، 20 عورتیں ایک طرف کھڑی ہو جاتی ہیں، ہمارے سماج میں 20 آدمی ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں طرف سے عورتیں مرد ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ لیکن یہ گالی دینا کس کی نشانی ہے؟ رسول اللہ فرماتے آیت المنافق ثلاثۃ، نبی فرماتے منافق کی نشانی کتنی 3 ہے۔ منافق کی نشانیاں کتنی ہیں؟ 3 ہے۔ اور منافق کا ٹھکانہ رسول اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ منافق کا ٹھکانہ جہنم میں سب سے نچلا حصہ ہے، جہنم میں سب سے نچلا حصہ۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں منافق کی نشانی 3 ہے، اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ پوری توجہ آپ کر رہے ہیں نا، غور سے سن رہے ہیں؟ نوجوانوں کو میں بہت پیاری باتیں حدیث پاک سناؤں گا، آپ صرف غور سے آپ سنتے رہیے اور وقت پر بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اذا وعدہ اخلفا، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو اگر آپ وعدہ کر لیں تو وعدہ خلافی نہ کرے تو چاہے جو کچھ ہو جائے، چاہے جتنا بڑا گھاٹا ہو جائے، اگر آپ نے کوئی چیز 1000 کی بیچ لی اور اگر اس کے 2000 مل رہے پھر بھی آپ وعدے سے، پھر یہ نہیں جو آپ کا لین دین ہو گئے، جو بات چیت ہو گئی ہے آپ اس سے نہ پھریے، اللہ کہیں نہ کہیں آپ کے گھاٹا کو پورا کر دے گا۔ لیکن اگر آپ وعدہ خلافی کریں گے تو آپ منافقوں کی شریणी میں ہو جائیں گے، آپ منافقوں کی فہرست میں داخل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ فرماتے تیسری نشانی ہے اذا تؤمن خانا، جب اسے امانت دی جائے تو گھوٹالہ کرتا ہے، جب اسے امانت دی جائے تو گھوٹالہ کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ 3 نشانیاں ہیں۔ اور مشکات شریف کے حدیث پاک ہے چوتھی نشانی رسول اللہ فرماتے دوسری حدیث میں اذا خصم فجرا، جب وہ غصہ ہوتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے، گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی منافق کی نشانی، یہ بھی منافق کی کیا ہے؟ نشانی ہے۔ تو ان نشانیوں سے، ان نفاق والی چیزوں سے آپ توبہ کریں، نہ آپ جھوٹ بول لیں، نہ آپ وعدہ خلافی کریں، نہ امانت میں خیانت کریں، نہ گالی دے۔ جو آدمی گالی دے گا، رسول اللہ فرماتے ہیں میدان محشر میں ایک شخص آئے گا، کتنی نیکیاں لے کر آئے گا؟ پہاڑوں نیکیاں۔ رسول اللہ نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے، کنگال کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو غریب ہو، جس کے پاس مان لو مفلس ہے، وہ جو ہے مفلس ہے، غریب ہے، محتاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ نہیں، مفلس میدان قیامت میں وہ شخص ہوگا جو روزہ بھی لے کر آئے گا، نماز بھی لے کر آئے گا، حج بھی لے کر آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا، عمرہ بھی لے کر آئے گا، تسبیح و تحلیل روزے بھی لے کر آئے گا، تمام نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کی جو ہے کسی کو مارا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو جو ہے ستایا ہوگا، کسی کے کھیت کو جو بڑھا لیا جوت لیا ہوگا، کسی کو جو ہے دروازے کو کم کر دیا ہوگا، کسی کو جو ہے پریشان کیا ہوگا۔ لوگ آتے جائیں گے، اللہ جو ہے آنے والوں کی نیکیاں، اس کی نیکیاں آنے والوں کو دیتا جائے گا۔ یہاں
तक नेकियां पहाड़ों खत्म हो जाएंगे, आने वाले लोग आते रहेंगे बस लोग, और अल्लाह आने वालों के गुनाह उसके ऊपर डाल देगा। आने वालों के गुनाह जिनको सताया होगा उनके गुनाह उसके ऊपर डाल दिए जाएंगे, और उसके पादा से बदले में उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। पता चला हम पहाड़ों ने किया लेकर भी जन्नत में नहीं जा पाएंगे अगर जो है अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, अपने किसी भाई को या किसी धर्म का इंसान हो, बेकसूर इंसान को सताएंगे तो हम जो है जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएंगे। बेकसूर को हम सताएंगे तो जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स जुल्मन किसी की एक फीट जमीन हड़प लेगा, कोई जुल्मन 1 फीट, तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं जमीन व आसमान के वजन के बराबर तोक उसके गले में डाला जाएगा। इतना वजन तोक डाला जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अल्लाह ने उसके हज को कबूल फरमाएगा, ना उम्रा को कबूल फरमाएगा। जिसका पड़ोसी उससे नाराज हो, रंजीदा हो, परेशान हो, अल्लाह उसके हज उम्रा को कबूल नहीं फरमाएगा। तो आप सबसे पहले अपने पड़ोसियों को राजी करिए। और पड़ोसी को कैसे राजी कर पाएंगे जब हम अब्बा अम्मा को ही राजी नहीं कर पाए। जब आप अब्बा अम्मा को राजी नहीं कर पाए, माँ बाप का जो है बारियां मुकर्रर लोग कर देते खाने में, और जब मर जाते हैं चने में चंदा लगाते हैं, बंटवारा करते हैं, तीजा 40वां में झगड़ा करते हैं, तमाम मामलात में झगड़ा करते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ जो माँ बाप को खिलाएगा वो रोज जन्नत के महल बनाएगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अभी पूरे गांव ने खाना खाया, जो लोग यहाँ मौजूद सब लोगों ने खाना खाया, खाया कि नहीं खाया? जनाब सिद्दीक साहब ने खिलाया कि नहीं खिलाया? और इसका सवाब कितना हदीस पाक सुन लीजिए। ईमान मोहब्बत को लब्बैक या रसूलल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर अपने भाई को कोई शख्स एक लुकमा खाना खिलाएगा तो अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान 70 सालों का फासला पैदा फरमा देगा। यानी उसको जहन्नम से 70 सालों की दूरी पर कायम कर देगा, जहन्नम को 70 साल दूर कर देगा उससे एक लुकमा खिलाने वाले का। जब ये सवाब है तो अगर भरपेट अपने रिश्तेदार को खिलाएंगे, अपने माँ बाप को खिलाएंगे, अपने उपवास को खिलाएंगे, अपने इमाम को खिलाएंगे, अपने पड़ोसी को खिलाएंगे, अपने भाई को खिलाएंगे, अपने मुसाफिर को खिलाएंगे, अपने वालिदैन को खिलाएंगे, तो अल्लाह कितना सवाब आपको अता फरमाएगा। एक लुकमा खिलाने से इतना बड़ा सवाब है कि अल्लाह तबारक को ताला जहन्नम को 70 साल दूर कर देगा आपसे। अगर आप भरपेट खिलाएंगे कितना सवाब। पहले हमारे जो है हमारे बुजुर्ग जो थे बूढ़े बैठे हुए हैं, बुजुर्गाने दीन बैठे हुए हैं, हमारे मिल्लत के बुजुर्ग बैठे हुए, इनकी ताज़ीम करना भी इबादत है, इनकी ताज़ीम करना भी इबादत है। रसूलुल्लाह फरमाते जिसकी दाढ़ी इस्लाम में सफेद हो जाए, जो शख्स उसकी ताज़ीम करेगा बूढ़े के, गोया उसने अल्लाह की ताज़ीम की, अल्लाह के इकराम किया, इतना सवाब अल्लाह ने फरमाया है। और हदीस पाक में रसूलुल्लाह फरमाते मन लम यरहम सगीरना वला युक्कर कबीरना, जो हमारे बड़ों का अदब न करे और हमारे छोटों पर शफकत न करे, उनसे प्यार न करे, वो हमारे रास्ते पर नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना हमारे बुजुर्ग जो है बगैर
मेहमान के खाना नहीं खाते, जब रिश्तेदार आ जाता था पूरे कारोबार छोड़ देते थे। याद होगा आपको, हमारे तो उम्र 44 साल है, हमारे बुजुर्ग 60-65 साल के बैठे हुए, 70 साल के अफराद बैठे हुए। जब मेहमान आता था तो लोग काम धंधा छोड़ देते थे और उसको इतना प्यार से देखते थे, इतना दिल खुश होता था, ऐसे लगता पूरा जहान मिल गया। अब मेहमान आ गया तो कहते कहाँ के मर गए, कहाँ के मर गए बेटे, हम तो जा रहे थे प्रतापगढ़, हम तो फलाने काम से जा रहे थे, वे मौका आके मर गए, आ गए। अब मेहमान को खाना खिलाना जो है लोगों को दुश्वार है। अब सिर्फ ससुराली मेहमानों को लोग आओ भगत चंद दिनों तक करते हैं, और बाप के जो पुराने रिश्तेदार हैं, पुराने रिश्तेदार माँ के, उनको लोग फरामोश कर देते, भूल जाते। लेकिन जन्नत अल्लाह की आपको उसी में मिलेगी। अल्लाह ने जो जन्नत आपके लिए रखी है, अब मस्जिद में आप अगर सर नीचे कर दे और पैर ऊपर करके पड़े रहे, और लेकिन अगर अल्लाह आपसे नाराज है, अगर माँ वालिदैन नाराज है, अगर आपका मेहमान आपसे खुश नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत नहीं देगा। इबादत से आपको जन्नत नहीं मिलेगी। रसूलुल्लाह फरमाते रमजान में भी 3 आदमी माफ नहीं किए जाते। एक जो हमेशा शराब पिएगा, और जो वालिदैन का नाफरमान होगा, और जिसके रिश्तेदार उससे नाराज होंगे, अल्लाह उसे रमजान में भी माफ नहीं करेगा। उसे रमजान में सबे कदर में भी बख्शा नहीं जाएगा। जो जिसका रिश्तेदार नाराज है, पहले मेहमान को कितना आदमी प्यार करते थे, कितनी मोहब्बत करते थे। और आलम ये था कि एक शायर ने कहा है, एक दौर था कि फिक्र रहा करती थी, एक दौर था कि फिक्र रहा करते थे, और मेहमान कोई आ जाए तो खाना खाए। एक दौर था कि फिक्र रहा करती थी, मेहमान कोई आ जाए तो खाना खाए। और इस दौर पे लानत है कि अब सोच रहा हूँ, इस दौर पे लानत है कि अब सोच रहा हूँ ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। इस दौर पे लानत है। अब लोग इंतजार करते नहीं रहते कि फलाने उठ जाए कि 1 घंटा बैठ के खाना लेट हो गए, 1 घंटा बैठ गए खाने में लेट हो गए। अगर ये शख्स चले जाते तो हम खाना खाते, और हमारे मौलाए कायनात जिनका हम धम बनते हैं, जो मौलाए कायनात है, अली मुश्किल कुशा है, जो रसूलुल्लाह के दामाद है, हसनैन करीमैन के वालिदे बुजुर्गवार है, जो जन्नती जवानों के सरदार के वालिद है, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम, हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में 2 दिन मेहमान नहीं आए, आप बेकरार हो गए, और अब की बारगाह में अर्ज करते मौला क्या तुम मुझसे नाराज हो गया, क्या तुम मुझसे खफा हो गया, मेरे घर में 2 दिन से मेहमान नहीं है। हजरत अली बेकरार हो जाते। माजिद देवबंदी ने अपने शेर में इस हदीस पाक को बयान किया। माजिद कहते अल्लाह ना मेरे घर की बरकत न चली जाए, अल्लाह ना मेरे घर की बरकत न चली जाए, और 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। इतना मेहमानों से प्यार किया जाता था। लेकिन अब हम लोग जो है, हमारे नौजवान सिर्फ सोशल मीडिया पर बिजी है, फेसबुक पर, यूट्यूब पर बिजी है, टिकटॉक पर लगे हुए हैं। उनको मौका ही नहीं कि मेहमान को सलाम कर सके, सही से उसकी खैरियत दरियाफ्त कर सके। ऐसे करीमा को जो मैंने कोट की थी उसके ताल्लुक से थोड़ा सा तर्जुमा सुन लीजिए, उसके बाद मैं बात आगे बढ़ाऊं। 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट 12 बजने में बाकी है, 15, 16, 20 मिनट, 19 मिनट आप सुन लीजिए, दिल खोल कर सुन लीजिए। बहुत मेहनत करनी पड़ रही, और मैं चाहता हूँ कि जनाब सिद्दीक साहब सल्लमो जाकिर हुसैन ने जो बुलाया है, उनकी मोहब्बतें जो है कबूल हो जाए, और अल्लाह तबारक व तआला उनके घर वालों पर रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए, और आप सब पर और हम सब पर नाजिल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करेगा, ये दिलों का तकवा, दिलों का ईमान है। अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करना क्या है? दिलों का तकवा, दिलों का ईमान है। अल्लाह की निशानियां कौन है?
اللہ کی نشانیاں یہ اللہ کے محبوب بندے اور ان کی درگاہیں ان سے نسبت رکھنے والی چیزیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اذان جسے آپ اہمیت نہیں دیتے، اذان کے ٹائم آپ ڈھولک پیٹتے رہتے، باجا مسجد تک بجاتے رہتے ہیں، وہ اذان کتنی قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دن جس بستی میں اذان پکار دی جاتی ہے اس دن کا عذاب قبر اس دن کا عذاب اس بستی سے اٹھا لیا جاتا ہے، اس دن کا عذاب اس بستی سے اٹھا لیا جاتا ہے، وہ بستی امن میں ہو جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان جو ہے جب پکاری جائے اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، اور جو اذان کے وقت بولے گا اسے خاتمہ بالخیر یا ایمان پر خاتمہ اس کا نہیں ہو پائے گا۔ جو اذان کے وقت چلائے گا بولے گا اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہو پائے گا۔ اب اندازہ فرماؤ کہ جب اذان پکاری جائے گی تو اگر قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے تو اس قرآن کو بند کر دیا جائے گا، اور قرآن پڑھنے میں کتنا ثواب ہے؟ ایک حرف پر 10 نیکی، ایک حرف پر 10 نیکی۔ اگر آپ الف لام میم سے پڑھے تو 30 نیکی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ لیکن اذان جو ہے شعار اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ اگر اذان جو ہے اذان پکاری جائے اس وقت جو ہے قرآن کو بھی بند کر دیا جائے تو اب اندازہ کرو ڈھولک کیسے آپ بجا سکتے ہیں۔ اذان کے وقت جو ہے مسجد کے قریب آپ یا مسجد سے دور آپ ڈھولک جب قرآن بند کر دیا جائے گا اذان کے وقت تو ڈھولک کیسے جائز رہے گی؟ اس کو کیسے آپ بجا سکتے ہیں؟ آپ ڈھولک نہیں بجا سکتے۔ اور اذان جب پکاری جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اگر آپ مصیبت میں گرے، طوفان آ جائے، اذان پکارے، اگر طوفان آ جائے اذان پکارے، بارش جو ہے زحمت ہو جائے اذان پکارے، اور کوئی مصیبت آ جائے اذان پکارے۔ یہی وجہ ہم قبرستان میں اذان پکارتے اپنے میت کو دفن کرنے کے بعد، اپنی میت کو دفن کرنے کے بعد اذان پکارتے، اس لیے کہ اذان سے بلائے آفتیں دور ہوتی، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جو اذان پکارتا ہے اللہ کا دستے قدرت اس کے سر پر رہتا ہے۔ لوگ اذان پکارنے والے اللہ کا دستے قدرت رہتا ہے، اور فرشتہ فرماتا ہے تو نے سچ اور حق کی گواہی دی، تیرے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور میدان قیامت میں مؤذن جو ہوں گے وقت بلال سب سے آگے ہوں گے، مؤذن سواریوں پر سوار ہو کر بلال کے پیچھے ہوں گے، اور اللہ اتنا مقام ان کو جو ہے نماز پڑھانے والوں اور اذان دینے والوں کو عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ مؤذن سے کہے گا جنت کے دروازے پر کھڑا کر دے گا، اور اللہ کہے گا جس کا چاہو ہاتھ پکڑ لو جنت میں داخل ہو جاؤ، جس کا چاہو ہاتھ پکڑ لو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اذان دینے والوں کا مرتبہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو 5 ٹائم کے اذان دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کے گناہ اس کے معاف فرما دے گا۔ 5 ٹائم کی صرف اذان آپ دے دیں۔ آپ یہ جلسہ جو کر رہے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہوئے نیکیاں حاصل کرنے کے لیے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم آپ کریے۔ یہ اذان اللہ کی نشانی ہے، اور اللہ کی نشانیوں سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اگر ایمان میں جنگ لگ گئی تو ایمان جو ہے صاف و ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ والے اگر پتھر پر قدم رکھ دے تو وہ بھی اللہ کی نشانی ہو جاتی ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ابراہیم کی اہلیہ حضرت حاجرہ، جب اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہوئے پیاس سے ایڑیاں رگڑنے لگے، پانی ختم ہو گیا، تو حضرت حاجرہ کبھی صفا پر جاتی ہے، کبھی مروہ پر جاتی ہے، چکر لگاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا جب آپ عمرہ اور حج کرنے جائیں گے، اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، جب آپ جائیں گے تو گرین لائٹیں جہاں پر صفا مروہ کے درمیان لگی ہے وہاں پر سیدہ حاجرہ جو ہے تیز دوڑی تھے،
तेज दौड़ी थी, अपने बच्चे को रुक कर देख लेती थी, फिर तेज दौड़ना शुरू कर देती थी। कुर्बान जाइए, सफा मरवा पर हाजरा दौड़ी तो अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा मरवा अल्लाह की निशानियां है, इसलिए कि अपने पैरों से सफा मरवा को जो है हजरत हाजरा ने मुस्तफीज कर दिया अपने पैरों से। अब एक बड़ा लफ्ज कह रहे रौन दिया पहाड़ को, तो पहाड़ जो है अल्लाह, वो पहाड़ियां अल्लाह की निशानियां हो गई। जब पहाड़ियां अल्लाह की निशानियां हो गई तो हमारे आका तो सबसे बड़े हैं। और मुत्तफका फैसला उलमाए कराम का है कि जो मिट्टी रसूलुल्लाह के जिस्म मुबारक से लगी वो अर्श आज़म से, जो मिट्टी रसूलुल्लाह के जिसमें मुबारक से लगी है वो अर्श आज़म से अफजल है। तो पता चला कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के, आपका रोजा अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी है। तो उनकी ताज़ीम करना ये ईमान है। रसूलुल्लाह की जो है रोजे की ताज़ीम करना ये, और यहाँ से अगर आप ताज़ीम करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपके ऊपर खुश होगा, अल्लाह और राजी होगा कि कितने नेक बंदे हैं, कि मदीना कितनी दूर है, लेकिन बैठ कर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नगमे गा रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अगर बातों को सुनोगे, हदीसों को सुनोगे तो चेहरे के साथ आपका दिल भी चमकता जाएगा, चेहरा भी चमकेगा, दिल भी चमकेगा। आला हज़रत फरमाते चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं दे कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और अगर यहाँ पर आप बैठकर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, रसूलुल्लाह पर दरूद पढ़ेंगे तो आप महक भी जाएंगे, आप महक भी जाएंगे। आला हज़रत फरमाते उनके महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनके महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, और जिस राह आ गए हैं कूचे बसा दिए हैं। और उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, आप रसूलुल्लाह की मोहब्बत में बैठे ना, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, और जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए हैं। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, के आला हज़रत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितने अजीम है, कितने बड़े के अर्श आज़म से भी बढ़कर वो मिट्टी है जो रसूलुल्लाह की जिस्म मुबारक से लग जाए तो नबी कितने बुलंद होंगे। इसे बरेली की इमाम फरमाते सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, और ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अपने आका की मोहब्बत अगर दिल में आप बसाओगे तभी आप मुसलमान होगे, तभी आप मुसलमान होगे। जब तक रसूलुल्लाह को अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों, अपने बेटों, अपने माल, सारी चीजों से ज्यादा रसूलुल्लाह से प्यार नहीं करोगे तब तक आप मुसलमान नहीं हो सकते। एक बहुत ऊंची बात आपको बता दें, हालांकि जो है बहुत आवाज ज्यादा बढ़ नहीं रही है, आप लोग जो है आप लोग पूरी तवज्जो फरमाइए। बेदार इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ लोग सोने लगे हैं, बस 15 मिनट आप गौर से सुन लीजिए। वो बस लब्बैक या रसूलल्लाह। मलके विक्टोरिया ने रिसर्च करवाया अपने दानिश्वरों, बुद्धिजीवियों और बड़े बड़े स्कॉलरों से कि ये पता लगाओ कि मुसलमानों का पावर सेंटर, पावर स्टेशन कौन है। मुसलमानों का पावर स्टेशन, पावर सेंटर कौन है।
یہ کہاں سے ارجا مل رہی ہے، یہ کہاں سے طاقت مل رہی ہے کہ بڑے بڑے سپر پاور کے سامنے، بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے نہتے لوگ اپنے بچوں کی شہادت پر بھی صبر کر رہے ہیں۔ 5,000 5,000 بچے شہید ہو گئے، صبر کر رہے ہیں۔ طاقت کہاں سے مل رہی؟ یہ گنہگار سیاہ کار مسلمان داڑھی رکھے یا نہیں رکھے، نماز جو ہے کبھی کبھار پڑھتا ہے، لیکن رسول اللہ کا جب نام آتا ہے تو چہرہ چمک جاتا ہے۔ رسول اللہ کا جب نام آتا ہے تو چہرہ چمک جاتا ہے۔ کیوں نہ چمکے؟ نبی فرماتے جو شخص اب میرے نام کی برکت پر اپنے اولاد کا نام میرے نام پر رکھے گا، اللہ باپ اور بیٹے دونوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ باپ بیٹے دونوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عظمت ہے۔ ملکہ وکٹوریہ کے جو بڑے بڑے پڑھے لکھے دانشور لوگ تھے، انہوں نے کچھ لوگوں نے اپنی رپورٹ پیش کی، اس میں کہا کہ مسلمانوں کا ایک کعبہ ہے، اس کعبے کی بنیاد پر مسلمانوں کو پاور ہے، اس کعبے کی بنیاد پر مسلمان ارجاوان ہے، پاور ہے، ان کو طاقت، ان کا پاور اسٹیشن کعبہ۔ کچھ لوگوں نے رپورٹ دیا کہ ان کا پاور اسٹیشن قرآن ہے، ایک قرآن ان کے پاس ہے، ایک پاور اسٹیشن۔ اور کچھ لوگوں نے رپورٹ پیش کی کہ ہر گاؤں میں ہر جگہ مسجدیں بنی ہوئی، ان کا پاور اسٹیشن مسجدیں ہیں، ان کا پاور اسٹیشن مسجدیں ہیں۔ لیکن جب فائنل رپورٹ، جب جو ہے حتمی انتم رپورٹ آتی ہے تو تمام بڑے بڑے بتیجیوں نے جو اپنی رپورٹ پیش کی، اس میں یہ تھا کہ نہ کعبہ پاور اسٹیشن ہے، نہ قرآن پاور اسٹیشن ہے، نہ مسجدیں پاور اسٹیشن ہے، مسلمانوں کا پاور اسٹیشن مدینے والے سرکار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاور اسٹیشن ہے، سالار کارواں ہے، پیر حجاز اپنا، اور اس نام سے ہے باقی آرام جا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری۔ اسٹیج والے بہت بیدار ہیں اور بہت زبردست جو ہے پورا ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں قوت ہے، ہمیں طاقت، ہم ان کے نام پر زندہ ہیں، ہم ان کے نام کی بنیاد پر ہم یہاں چہک رہے ہیں، ہم یہاں مچل رہے ہیں۔ لیکن جو ہے اگر رسول اللہ کی حدیثوں کو آپ فراموش کر دیں گے، آپ ان کی سنتوں کو بھول جائیں گے تو مقصد بیکار ہو جائے گا۔ رسول اللہ کا پیار کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ جو لوگ عورتوں کو ڈراتے دھمکاتے گالیاں دیتے ہیں وہ بہت بڑے گنہگار ہیں، وہ بہت بڑے گنہگار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ گار دیا جاتا تھا، لیکن جب ہمارے آقا تشریف لائے تو آقا نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو یا 2 بیٹیاں ہو ان کی پرورش کرے، بالغ ہونے کے بعد ان کا نکاح کرے، اگر ان کا شوہر مر جائے یا طلاق ہو جائے پھر اچھے سے اپنے گھر میں رکھے۔ تو رسول اللہ نے دونوں انگلیوں کو ملا کے فرمایا میں اور وہ دونوں جنت میں ایک ساتھ رہیں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں اور وہ جنت میں، یعنی نبیوں کی جنت میں رہیں گے اگر بیٹیوں کو عزت کریں گے، ان سے محبت کریں گے۔ اور رسول اللہ فرماتے، آقا فرماتے اگر باہر سے پھل فروٹ مٹھائی لے کر آؤ تو لڑکوں کے ہاتھ میں نہ دو بلکہ بچیوں کے ہاتھ میں دو، بچیوں کے ہاتھ میں دو۔ اور ہمارے آقا کا جو نسب ہے بی فاطمہ سے ہے، جن پر ہماری اور آپ سب کی جانیں قربان ہے، عزتیں قربان ہے، انہی کے شہزادے حسن و حسین ہیں جن کی صبر کی بنیاد پر ہم صبر کر رہے ہیں، جن کی شہادت کی بنیاد پر ہمیں حوصلہ شہادت ہے، جن کے صبر و رضا اور قربانیوں کی بنیاد پر ہمیں قربانی کا حوصلہ مل رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ کے لگتے جگر ہے، لگتے جگر ہے۔ تو ہمارے نبی کا جو نسب، جو تمام سعادت ہے پوری دنیا میں، وہ کس کی نسب ہے، کس کے اولاد ہے؟ سیدہ فاطمہ کے اولاد، انہی کے اولاد سے ہے۔
सैयदा फातिमा के औलाद से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेटियों की इज्जत करो, बेटियों का और बहनों का भी एहतराम करो। जो शख्स अपने बहनों का भी ऐसे ही इस्तकबाल करेगा, ताज़ीम करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको नबियों के साथ, रसूलुल्लाह के साथ जन्नत में वो शख्स रहेगा, जन्नतुल फिरदौस में रहेगा। और दोस्त के ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो खातून अपने बच्चे के रोने की बुनियाद पर रात भर एक रात नहीं सो पाई, अल्लाह एक रात के बदले में एक रात न सोने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला 70 सालों की इबादत का सवाब उसके नामा अमान। जो खातून अपने बच्चे के रोने की बुनियाद पर महज एक रात नहीं सो पाती है, एक रात के बदले में अल्लाह 70 सालों की इबादत का सवाब उसको देता है। और ये माँ बाप कितनी रातें हैं, कितनी रातें गुजर जाती है, जो जाग कर काटते हैं, फिक्र में काटते, रोते हुए बच्चे को संभालते हुए काटते, कितनी मशक्कतें उठाते, इसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। इसका अंदाजा सिर्फ वालिदैन कर पाएंगे। अब वालिदैन के ताल्लुक से 2-3 हदीसें उसके पास सलाम पढ़ लिया जाए, सीढ़ी नहीं आ गई। 2-3 हदीसें पाकों बस को तो सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद में नौजवान हमारी इस बात को इसलिए महसूस करें, नौजवान बहुत गुमराह है। जिन नौजवानों को बाप के पैर दाबना चाहिए, माँ के सर में मालिश करना चाहिए, माँ के तलवे पैर दाबने चाहिए, वो बच्चे कहाँ लगे हुए हैं? वो पुलिया पर बैठकर, वो जो है पान की गुमटी में पुलिया की दुकान पे बैठकर क्या कर रहे हैं? टिकटॉक चला रहे, मैच पर बिजी है, फेसबुक चला रहे, खुराफात में बिजी है, जहन्नम इकट्ठा कर रहे हैं और जन्नत घर में मौजूद है। रसूलुल्लाह फरमाते अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। रसूलुल्लाह फरमाते जो जन्नत 7वें आसमान के ऊपर जहाँ जिब्रील का घर है वहाँ पहली जन्नत है, अल्लाह ने वहाँ से उठाकर तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे रख दिया है। अब जन्नत नहीं हासिल कर पा रहे हो, जन्नत फिर भी नहीं हासिल कर पा रहे हो। रसूलुल्लाह फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप को भी राजी करना पड़ेगा। माँ बच्चे को गोद में उठाती है और बाप कंधे पर उठाता है। बाप की ख्वाहिश है कि जितना मैं बुलंद हुआ हो मेरे बच्चे का नाम सबसे ऊंचा हो जाए, मेरे बेटे का नाम सबसे ऊंचा हो जाए। ये बाप की ख्वाहिश है, ये माँ की ख्वाहिश है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब दोनों को राजी करना, जिसका अब्बा राजी है उसका अल्लाह राजी, जिसका अब्बा राजी उसका अल्लाह राजी है, और जिसका अब्बा नाराज है उसका अल्लाह राजी नहीं हो सकता। हज़रत बाबा फरीदगंज सकल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जो बेटा अपने बाप के तलवों को एक मर्तबा चूम लेगा अल्लाह 10 सालों से ज्यादा इबादत का सवाब उसे अता फरमाएगा। एक मर्तबा बाप के कदम को चूम लीजिए, अल्लाह 10 सालों से ज्यादा इबादत का सवाब आपको अता फरमाएगा। तो आप जो है, और हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस पाक में, आप मस्जिद में आते सारे सहाबा खड़े हो गए, मिंबर पर रसूलुल्लाह तशरीफ ले जाते, नबी फरमाते ऐ मेरे सहाबा मेरा दिल चाहता है कि मेरी वालिदा जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी वालिदा कहती बेटा मोहम्मद तुम का मेरे पास आओ, तो मैं नमाज तोड़कर नमाज छोड़कर अपनी माँ के पास हाजिर हो जाता, नमाज छोड़कर अपनी माँ के पास हाजिर हो जाता। ये हमारे नबी के जज्बात है। और नबी के बारगाह में जब हलीमा सादिया आती है, रसूलुल्लाह चादर अक़दस, जिस चादर को फरिश्ते भी अपने लिए चूमना फख्र महसूस करते हैं, उस चादर को रसूलुल्लाह बिछा देते हैं और जैसे अत्तहियात में नमाज में आप बैठते रसूलुल्लाह वैसे उनके सामने बैठ जाते हैं। ऐसे नबी जिनके कदमों से जिब्रील अपनी आंखों को मल रहे हैं, जो सबसे बड़े कायनात में अल्लाह के बाद उनसे बड़ा कोई नहीं है। दो जानों बैठे हुए, उनकी
ان کی عرض کو سنتے، باتوں کو سنتے، ان کی جو ہے ان کو نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، ان کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اور اس کے بعد گیٹ تک، دروازے تک ودا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب تک آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے تب تک جو ہے رسول اللہ ٹکٹکی لگا کر دیکھتے رہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ نبی نے فرمایا یہ میری رضائی والدہ، دودھ پلانے والی والدہ حلیمہ سعدیہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی رسول اللہ نے تعظیم کر کے ہمیں بتا دیا کہ اپنی ماؤں کی تعظیم ہمیں کس طرح کرنا ہے، اپنی ماؤں کی تعظیم ہمیں کس طرح کرنا ہے۔ آخری حدیث پاک بس سن لیں گے نا، شیرینی آ گئی اور 10 بھی بج گیا، 10:03 روک 2-3 منٹ سن سکتے نا؟ ہاں وہ 12 بج گیا، 10 بجے پروگرام شروع ہوا، تو آپ لوگ 2-3 منٹ آخری حدیث پاک سن لیجیے۔ محبت کو تو سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جاتی تو آپ کی والدہ مصلی بچھا دیتی، مصلی بچھا دیتی اور کہتی مولا میرا موسیٰ جو ہے اونچی آواز والا ہے، بلند آواز والا۔ اگر بات کرنے موسیٰ کون تھے؟ اللہ کے کلیم تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ میرے موسیٰ کہ اگر آواز اونچی ہو جائے مولا تو اس سے گرفت نہیں کرنا، اسے معاف کر دینا، اس کی پکڑ نہیں کرنا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ روز مصلی بچھا کے جب کوہ طور پر ہو جاتے تھے تب تک دعا کرتے تھے۔ جب موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، موسیٰ کوہ طور پر پہنچتے، اللہ فرماتا ہے آواز آتی ہے موسیٰ آج آئے ہو، آج آہستہ سے بولنا، آج دھیمی آواز میں بات کرنا، اس لیے کہ اب تمہارے پیچھے دعا کرنے والے تمہاری ماں موجود نہیں ہے، دعا کرنے والے تمہاری ماں موجود نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ماں باپ ہم سے پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے نبی ہم سے پیار کرتے ہیں، اس کی جھلک دیکھ لیجئے، اس کے بعد سلام پڑھ لیجئے، میرا بھی کام پورا ہو جائے، آپ کا بھی کام پورا ہو جائے۔ محبت سے سبحان اللہ۔ آخری جو ہے اگر حدیث پاک نہیں سناؤں گا تو یہ میرا آنا بیکار ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ دل کو مجھے پسند ہے، جب میں اکیلے میں پڑھتا ہوں تو میرے آنسو نہیں بند ہوتے۔ ہمارے آقا کتنا ہمیں چاہتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہو، ہمارے آقا کا برتاؤ کیسا ہے، ان کا اخلاق کردار کیسا تھا، اور ہم تو ایک مرتبہ اگر لڑائی ہو گئی تو قیامت تک سامنے سے گزرے چہرہ اسے کر لیتے ہیں، چہرہ گھما لیتے ہیں، اور جب مر جاتا ہے انسان تو اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہو، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں چہرہ کالا ہو گیا، کہتے پورا سیاہ ہو گیا، نماز پڑھتا تھا لیکن اللہ جانے کون سا گناہ کیا، پورا چہرہ کالا ہو گیا۔ اور رسول اللہ نے بنا فرمایا کہ مرنے والے نے جان چھوڑ دی، ابھی تک تو نے پیچھا نہیں چھوڑنا، مرنے والے کی برائی کرنا ڈبل گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے مجرم کو نہ شرماؤ، اے باپ کفن ڈھک دو اور منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بنائی ہے۔ دنیا میں سلام کرنے کا روادار نہیں تھے، نظریں پھیر لیتے تو جب مر گئے تو دیکھ کر برائی کر رہے جگہ جگہ، بیان کرے بولے کیڑے پڑ گئے تھے، منہ کالا ہو گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا تھا۔ یہ بیان کرنا کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے آقا نے اس سے منع فرمایا ہے، جو گزر گیا اور جو زندہ ہے اس کے عیب نہ بیان کرو۔ رسول اللہ فرماتے جو کسی اپنے بھائی کے عیب کو ڈھکے گا، اس کی عزت کو پوشیدہ رکھے گا، اس کی عزت کی حفاظت کرے گا، اللہ میدان قیامت میں اپنی رحمت کی چادر اس کے اوپر ڈالے گا، اللہ رحمت کی چادر اس کے اوپر ڈالے گا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے ہیں۔ آخری حدیث جابر بن عبداللہ کا سبحان اللہ، حضرت جابر بن عبداللہ صحابی ہے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے میرے والد وحد میں شہید ہو گئے میرے 9 بہنیں، 9 بہنوں کا قرض اتنا زیادہ کہ جتنے بال بدن میں اتنے، جتنے روح میں اتنا قرض۔ محاورہ ہے نا کہ بال سے زیادہ قرض، روح سے زیادہ، رونگٹوں سے زیادہ قرض۔ جابر عبداللہ کہتے ایک جنگ سے ہم واپس لوٹ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا
जाबिर कहाँ है? साहबा से पूछा जाबिर कहाँ? साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, वो जाबिर उसकी मुठनी कमजोर बूढ़ी पीछे हट गया, पीछे छूट गया। रसूल अल्लाह अपना घोड़ा दौड़ाते हुए जाबिर के करीब पहुंचते, कहते हैं जाबिर यार इसको भगाता क्यों नहीं, यार इसको भगाता क्यों नहीं? जाबिर ने कहा रसूल अल्लाह, आप देख रहे हैं कमजोर है, बूढ़ी, इसमें ताकत नहीं दौड़ने के। नबी ने फरमाया ऐसी बात नहीं। रसूल अल्लाह ने अपनी छड़ी मुबारक असा उसको टच किया, अब उसमें ऐसा पावर, ऐसा करंट दौड़ा कि अब वो जो जाबिर को उठने दौड़ती है, चलती है तो सारे सवारों से आगे निकल जाती है, सारे सवारों से आगे निकल जाती है। अब रसूलुल्लाह जाबिर के पास घोड़ा दौड़ाकर पहुंचते हैं। 2-3 मिनट के बाद, इसलिए पूरी जितना दिल्ली में चाहता हूँ या आखिरी हदीस से पहुंचे। जाबिर के पास घोड़ा दौड़ाकर रसूलुल्लाह पहुंचे। इतना थका दिया, बोलना मुश्किल हो रहा। पहुंचते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते जाबिर यार मुझे तो साथ ले ले, यार तू तो सबसे आगे निकल गया, मुझे तो साथ ले ले। जाबिर कहते यार रसूलुल्लाह ये तो आपका करम है, ये तो आपकी मेहरबानियां है। जाबिर कहते रसूलुल्लाह ने एक जगह के बाद जनू एक जगह आपने पड़ाव डाला, एक जगह से ठहरे तो सहाबा के दरमियान रसूलुल्लाह बैठे हुए थे। बोले जाबिर को बुलाओ। जाबिर कहते जब मैं आया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जाबिर तो अपनी ऊँटनी बेचोगे, तो अपनी ऊँटनी बेचोगे? जाबिर ने कहा घर में एक ही सवारी, एक ही जानवर, लेकिन कर्ज बेशुमार कर, एक पैसा घर में नहीं, तो सवारी एक ही। मैंने कहा रसूलुल्लाह मैं गुलाम हो, मेरा माल आपका है, आप ले लीजिए, पैसा नहीं चाहिए। पैसा नहीं लूंगा, रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं बगैर पैसे के नहीं लूंगा, पैसे से लूंगा। ये बताओ कितनी कीमत है इसकी? तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कहा या रसूलुल्लाह कई साल पहले मदीने में रेट लगवाया था इसका, तो 6 दिनार मिल रहे थे। नबी ने फरमाया मैं 6 नहीं पूरे 10 दूंगा। कह दो सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया मैं पूरे 10 दूंगा। और बिलाल हबशी से कहा बिलाल तुम 10 दिनार निकालो और जाबिर के दे दो, हम पैसा यहाँ देंगे और जानवर सवारी ऊंट मदीने में चल के लेंगे, सवारी यहाँ नहीं लेंगे। जाबिर कहते जब वहां से हम लोग मदीना पहुंच गए तो जाबिर कहते मैंने उसको नहलाया, धुलाया, खूब तेल मालिश किया, नया कजावा, नई रस्सी, नई लगाम, नई महार डाली और उसके बाद रसूलुल्लाह की बारगाह लेकर हाजिर होते। रसूलुल्लाह को लगाम पकड़ाते तो रसूलुल्लाह साहबा से कहते मेरे साहबा ये जाबिर से ऊँटनी मैंने खरीदी है, इसे बूढ़ी कमजोर ना समझो, जब ये सवारियों में चले तो सबसे आगे निकल जाए, जब सवारियों में चले तो सबसे आगे निकल जाए। बड़ी प्यारी है, बहुत फुर्तीली है और 6 दिनार नहीं पूरे 10 दिनार में खरीदा है, पूरे 10 दिनार में। रसूलुल्लाह खूब तारीफ करते। उसके बाद जब जाबिर लगाम पकड़ा के गली के कोने से मुड़ के रसूलुल्लाह को देखते हैं तो नबी फरमाते जाबिर वापस आ जाओ। रसूलुल्लाह फरमाते जाबिर वापस लौट आओ। जाबिर वापस लौटे, कहते या रसूलुल्लाह मेरे बाबा आप पर कुर्बान हो, क्या बात? नबी फरमाते जाबिर तोहफा लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है, मेरा दिल चाहता है ये ऊँटनी मैं तुम्हें तोहफे में दे दूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐ जाबिर तोहफा लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है और मेरा दिल चाहता है ये ऊँटनी मैं तुम्हें तोहफे में दे दूं। आता है गुलामों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। जाबिर कहते घर में पैसा नहीं था, रसूलुल्लाह ने पैसा भी दे दिया और सवारी भी नहीं थी, रसूलुल्लाह ने सवारी भी ऊँटनी भी वापस कर दी, तोहफे में दे दी। ये हमारे आका के जैसा कोई नहीं, महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर कोई नहीं, मेरे आका के बराबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर कोई नहीं। और जनाब सिद्दीक साहब और जनाब हाफिज सरफराज साहब और आप तमाम रिश्तेदार और गांव वाले जो चहक रहे हो, महक रहे हो, जो खुशहाल हो, चेहरे में खुश ये हसासी और बसासी है, चमक है, ये किसका दिया है? सरकार का दिया है। जो स्टेज पर हम बैठकर गुनहगार आपको हदीसें बयान कर रहे हैं, ये हमारी कोई औकात नहीं, ये मजाल नहीं,
नहीं, ये हमारे आका की खैरात है, सदका है। इसलिए जो है हमारे बुजुर्गों ने कहा ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, और दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और मिलती न अगर भीख हुजूर आपके दर से, मिलती न अगर भीख हुजूर आपके दर से, और इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, और बेदाम है बिक जाइए बाजार नबी में, और इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, और हम जैसे निकम्मों को, हम जैसे कमीनों को गले कौन लगाता सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल जरूरत अजीजम हाफिज सरफराज साहब ने कहा कि एक वाकया जो एक हदीस पाक है जो इन्हें बहुत पसंद है, आप लोग भी सुन लीजिए 2-4 मिनट में। बोझ तो महसूस हो रहा है, बहुत टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन जो है हमारे नौजवान कितना खुश है। मोहब्बत से तो लब्बैक या रसूलल्लाह। अभी जो है 125 किलोमीटर सफर भी करना है, और मेरी दुआएं आपके साथ है। मैं गुनहगार इंसान हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप बख्शे जाए और आपके साथ मैं भी बख्शा जाऊँ। अल्लाह के महबूब की नजर सिर्फ अबू बकर पर नहीं है, अबू बकर के साथ जो है हजरत सलमान फारसी पर भी है, सिर्फ उमर पर नहीं है, हजरत बिलाल अबसी पर भी है। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं इस्लाम गरीबों में फैला और गरीबों में खत्म हो जाएगा, और नबी फरमाते अमीर हिसाब देने में पड़े रहेंगे, और अमीरों से 500 साल पहले गरीब जन्नत में दाखिल होंगे। अमीरों से 500 साल, बहुत बड़ी। आप जो है 40 साल को ये जवानी जो नौजवान 30 साल के काट नहीं पा रहे हैं, उछल रहे हैं, बाइक दौड़ा रहे हैं, एक पहिया में चला रहे हैं, रात रात जग रहे हैं, रात रात जो खुराफात में, ये 30 साल की 40 साल की जवानी जो है, ये नौजवानों अब तो बहुत कम उम्र रह गई ना, 40 45 50 साल में आदमी मर रहा है, ये जो है कांटे नहीं कट रही है, खुराफात में लगी हुई है। लेकिन अगर आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे अपने एक एक सांस, ये दुनिया में जो आप ले रहे, क़यामत के आखिरत की करोड़ों सांसों पर ये सांस भारी है। इसलिए कि अगर एक मर्तबा सुभान अल्लाह इसमें पढ़ेंगे तो अल्लाह ज़मीन और आसमान के दरमियान जो गैप है, खला है, जो जगह उसके तादाद के बराबर अल्लाह ने क्या आपको अता फरमाएगा। तो रसूलुल्लाह की नजर सबके ऊपर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, गरीब अमीर, हर सहाबी, हर एक मुसलमान से रसूलुल्लाह प्यार करते हैं। अब लोग भूले बिसरे नहीं, हमारे आका हमको भी देख रहे हैं। जब मदीना शरीफ में गया तो अल्लाह की कसम मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी कोई ऐसे मैं सोचता था, मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं मदीना शरीफ जा पाऊंगा, मैं जो है काबा को देख पाऊंगा, हैसियत नहीं थी। मैं जब गया तो मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे, मेरे पैर जो आपके भी पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे जब आप जाएंगे, पैर जमीन पर। और मैं ऐसा समझ रहा था मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं मदीना शरीफ सरकार के रोजे के सामने खड़ा हूँ, जिसको मैं तस्वीरों में देखता था, जिन पर सलाम पढ़ता था, दूर से हिंदुस्तान से उनके दरबार में खड़े होकर उनके रोजे के सामने हम सलाम पढ़ रहे हैं। ये जो है जब आपको वो मंजर, जब आप तस्वुर आप महसूस करेंगे तो आपका जो है आपके पैर जो है जमीन पर नहीं टिकेंगे, आप जो है आसमानों पर परवास करेंगे, और आप अपने नसीबे पर फक्र करेंगे, नाज करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो है दुनिया से उठाकर जन्नत में दाखिल कर दिया, इसलिए कि दिल मदीना है, जहाँ मदीना है, और मेरी रूहे रवा मदीना है, मेरे रूहे रवा मदीना है। और आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि पूरा मदीना जन्नत है, और जन्नत से भी सिवा है, जन्नत से भी सिवा है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो हदीस पाक हाफिज साहब ने बयान करने के लिए कहा, वो सुन लीजिए जल्दी से, मोहब्बत को तो सुभान अल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम सब से प्यार करते हैं, हमारा बुलावा जब आपका बुलावा हो जाए। एक सहाबी थे जो शराब पीते थे,
शराब पीते थे। शराब पीने वाले एक बिसराफी वली भी गुजरे हैं जिन्होंने बिस्मिल्लाह शरीफ को रास्ते में जा रहे थे, बिस्मिल्लाह शरीफ को देखा जमीन पर पड़ा हुआ है तो उसको चूमते, घर लाते, उसको पोंछते, साफ करते, इत्र लगा के ऊपर रखते और हाथ जोड़ कर कहते हैं अल्लाह के नाम तुम्हारा मकाम वो नहीं था, ये है ऊंचाई पर। अब जैसे ही अल्लाह के नाम को बुलंद कर दिया, फरिश्ता आ गया और फरिश्ते ने कहा बिसर तुमको अल्लाह सलाम कह रहा है और अल्लाह कह रहा है कि बिसर ने मेरे नाम को बुलंद किया है। दुनिया में हमने पूरे जहान में और जन्नतों में सब जगह बिसर के नाम को बुलंद कर दिया। बिसर शराबी थे वली हो गए, शराबी थे वली हो गए। तो वो सहाबी जो है शराब पीते थे, उनको कई मरतबा हद जारी हुई, कई मरतबा कोड़े मारे गए। एक मरतबा फिर शराब पीकर आते साहबा की महफिल में बैठे हुए, महफिल में बैठे हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में साहबा के साथ नबी हुजरे में तशरीफ फरमा है और शराब पिए थे, कोड़े मारे गए थे एक दिन पहले। तो साहबा ने कहा तुम्हारे ऊपर लानत हो, कैसे बुरे आदमी हो कि कई मरतबा तुमने शराब पी, हद जारी की गई, कोड़े मारे गए, लेकिन तुमने जो है शराब नहीं छोड़ी, कैसे आदमी हो, कैसे आदमी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? लानत करने लगे। रसूलुल्लाह जो है हुजरे पाक से निकल रहे, आका फरमाते मेरे इस सहाबी पर लानत ना करो, ये अल्लाह उसके रसूल से प्यार करता है और अल्लाह उसके रसूल इससे प्यार करते हैं। अल्लाह उसके रसूल इससे प्यार करते हैं। ये रसूलुल्लाह ने सनद दे दिया कि अल्लाह भी इससे प्यार करता है, रसूलुल्लाह भी इससे प्यार करते हो, ये अल्लाह उसके रसूल से प्यार करता है। तो आदमी कौन था? जूते के साथ पास बैठते थे, जहाँ सब लोग चप्पलें उतारते थे वहां बैठते थे, अपने आप को सबसे हकीर समझते थे। लेकिन उनका अमल क्या था जिसकी वजह से इतनी बड़ी सनद रसूलुल्लाह ने अता पर? उनका अमल ये था कि देखते कि कोई खाना मांग रहा है, कोई कपड़ा मांग रहा है, कोई साहबी शहीद हुए तो रसूलुल्लाह का चेहरा गमगीन हो गया, रंजीदा हो गया। जब भीड़ छट जाती तो हंसी वाली बात, चुटकुले वाली बात दिल में सोच कर रसूलुल्लाह को सुना देते, रसूलुल्लाह मुस्कुरा देते। इसी मुस्कुराहट की बुनियाद पर अल्लाह ने उन्हें, अल्लाह के रसूल ने उन्हें इतनी बड़ी सनद अता फरमाई। तो मेरा ईमान है कि अगर आप जो है रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करेंगे, दरूद पढ़ेंगे, हमारे आका राजी हो गए तो सारी खुदाई राजी हो जाएगी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे और फिर न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया सोना भी तेरे सामने गुलजार बनेगा और जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा।